75% ont fait les études qu'ils voulaient. كما نشوفوا القطاع العام أصبح مكتظ، والجامعة سنويا تخرج ملايين الطلبة، وفي الأخير يبقوا يبحثوا عن العمل في إطار الإدماج أو العقود ما قبل التشغيل أو حتى التوظيف. يعني شفنا في مسابقة مسابقة توظيف مليون مشارك على 50,000 منصب عمل. هذا الاكتفاء والاكتظاظ في سوق العمل يؤدي بنا حتما إذا تطور ولا l'augmentation du taux de chômage. Donc les gens qui créent des entreprises, micro-entreprises et moyennes entreprises, on va يعني تمتص اكيد البطاله وتدفع الى الاقتصاد. الميساج اللي باغي نقولها للشباب، واحد يتكل على روحه، باسكو لونساج رانا نشوفوا المشكله اللي وقعت. بزاف ناس داو كريدي ما داروا والو، الناس كلات دي كريدي تاع 1 مليار ما دار به والو. الوغ كي تشوفي دي فوا كاين اللي دا دي كريدي تاع 100 مليون دار بهم حاجه والحمد لله راه غايه. شق هام تم التطرق إليه على غرار التكوين، المرافقة، الدعم، التمويل المالي وخطة التسويق. تعد مشاريع البحث أو تعد مخابر البحث على مستوى المؤسسات الجامعية الركيزة الأساسية لدعم مشاريع البحث لدى طلبة الدكتوراه. نجد على مستوى المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي 5 مخابر بحث تنشط كلها في مجال الاقتصاد وكذلك الإحصاء التطبيقي. تفاصيل أكثر مع الزميلة ابتسام حارش. مواضيع البحث لدكتوراه لابد أن تكون معتمدة من طرف مخبر بحث، وبحكم التخصصات التي نجدها على مستوى المدرسة نجد 5 مخابر بحث تهتم كلها بميداني الإحصاء والتخطيط. عندي 5 مخابر هنا، 2 خاصين بالإحصاء وواحد خاص بالاقتصاد الكمي والتنمية، وآخر خاص بالعلاقات الدولية، وواحد خاص بما يسمى بالاستشراف. تقريبا نقول 70 أو 80% من الأساتذة تاع المدرسة الذي يتجاوز عددهم 100 مهيكلين في هذه المخابر. Tous les laboratoires de recherche sont impliqués dans la recherche et travaillent un peu sur toutes les problématiques de l'économie appliquée. يعمل الباحثون على مستوى هذه المخابر على محاولة اقتراح حلول للمشاكل التي قد يواجهها المختصون في المالية، الإحصاء والاقتصاد وغيرها من المجالات الاقتصادية. Le laboratoire de statistique appliquée, c'est beaucoup plus les outils d'aide à la décision. Je m'attarde un peu sur ce laboratoire-là. C'est le laboratoire où je suis directrice de laboratoire, dont je suis la directrice. Alors nous, c'est beaucoup plus toutes les problématiques des outils d'aide à la décision. Donc nous développons des méthodologies d'aide à la décision, nous développons des processus d'aide à la décision, nous essayons de faire des évaluations de performance d'établissements économiques. Donc on travaille sur les banques, sur les entreprises, sur les établissements d'assurance, ainsi de suite. Nous, on fait partie du laboratoire, le CAD, qui est laboratoire d'économie quantifiée appliquée au développement. Il y a 5 équipes de recherche. Moi, je fais partie de l'équipe de Madame Belkacem. Notre travail consiste à étudier la situation économique actuelle et voir, essayer d'évaluer le phénomène économique pour essayer de trouver les défaillances, pour essayer de les corriger, pour améliorer la politique publique. أكيد أن مثل هذه المشاريع لا تبقى حبيسة الرفوف، كونها مشاريع تتماشى رأساً مع متطلبات الشريك الاقتصادي. بهذا التقرير نأتي إلى طي أوراق المجلة، لكن عقب ذلك يمكنكم متابعة ركن الكتاب مع ابتسام حارش ومؤلف جديد، ثم آفاق الجامعة للزميلة مهدية كركود، وفي الأخير لقاء المعرفة مع مروان بن مدني. وموضوع اليوم هو دور وسائل الإعلام والاتصال في القطاع الاقتصادي. جمعة مباركة للجميع وإلى اللقاء.
مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا العدد الجديد من ركن الكتاب. يشرفني أن أستضيف وإياكم صبيحة اليوم البروفيسور عبد القادر نباب، وهو بروفيسور أستاذ محاضر صنف ألف بالطب الوقائي لمستشفى بن مسوس الجامعي. أهلا بكم معنا بروفيسور. إذن قبل الحديث عن هذه السلسلة العلمية التي بين أيدينا، للتذكير فأنكم عملتم من قبل في المعهد العالي للصحة العمومية، ولديكم العديد من المؤلفات العلمية في المجلات الصحية التابعة لبعض المستشفيات، وكذا مجلات ذات بعد وطني ودولي. إذن السلسلة التي بين أيدينا تحت عنوان إبيديميولوجي انفورماتيك تعتمد على برنامج إيبي انفو، وهو برنامج للإعلام الآلي. هل لكم أن تشرحوا لنا هذا البرنامج وما هي أهمية هذا البرنامج؟ Donc ce logiciel IPinfo, en fait, on commence par le premier mot, c'est un ensemble, quand on a un ensemble d'informations structurées. Prends un exemple, on a un dossier médical. Un médecin ou bien un chercheur qui veut faire un travail, mais il a que du papier, il a beaucoup de dossiers, il veut les exploiter pour faire une présentation. Là, il a besoin d'aide, surtout d'informatique, et là, c'est un peu spécifique, c'est de l'informatique de santé. Et parmi les logiciels d'informatique de santé, il y a ce logiciel qui s'appelle EpiInfo. Bon, il y en a plusieurs versions, après on va aller plus dans le détail. Donc ce logiciel, il traite l'information structurée. C'est-à-dire en deux mots, on a des dossiers médicaux qui sont en papier, ils vont devenir en électronique, et à base de ça, quand on fait rentrer ces données sur ordinateur, on va juste à la fin, on va juste cliquer et on aura des résultats. Mais là, pour faire ça, il faut toute une procédure toute une procédure pour faire ce travail. إذن بروفيسور، هذه السلسلة هي سلسلة متتالية من 5 أجزاء تتحدث كلها حول برنامج إيبي انفو. خصصتم الجزء الأول كتقديم عام لهذا البرنامج، الجزء الثاني خصص لكيفية إرجاع الملف المريض إلكتروني، الثالث خصصتموه لإدخال كل المعلومات، يعني معلومة حول المرضى عفوا، والجزء الرابع خصصتموه لكيفية مراقبة المعلومات من أجل تفادي الأخطاء، والجزء الخامس كان عبارة عن تحليل للمعلومات. هل لكم أن تعطونا تفاصيل أكثر عن أهم ما ورد في هذه الأجزاء الخمس؟ Donc le plus important dans ces 5 documents qui sont très faciles, on a même des exemples algériens, parce qu'à l'origine il est américain, traduit en français, qui est ancien, mais il est d'actualité à ce jour. Il y a même une progression dans le logiciel. Il est sous DOS, mais actuellement il y a même un nouveau logiciel qui c'est sa suite. Hein. C'est sa suite, c'est lui-même. Il s'appelle EpiData, on travaille avec la souris, il est sous Windows. Il y a même l'EpiInfo 7. Donc là, c'est la base, c'est-à-dire c'est comme des marches. Quand on monte la première marche, tout va. Une marche, 2 marches. Donc il y a l'EpiInfo 6, il y a l'EpiData, il y a l'EpiInfo 7. Je reviens sur ce logiciel, c'est un logiciel de santé. Il est constitué de 5 fascicules. Donc il y a le premier fascicule, c'est la présentation générale. On présente c'est quoi ce logiciel, il sert à quoi et pourquoi on le fait et c'est quoi l'intérêt. Le fascicule 2, c'est l'EPED, on l'appelle l'EPED, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire le papier devient électronique, mais on donne un nom. Le troisième fascicule, c'est la saisie, c'est-à-dire on commence à faire tous les données qui sont papier vont devenir électroniques. Le quatrième fascicule, et il s'appelle check. La saisie, on a la présentation générale, on donne un nom, on fait saisir, ensuite le check. Le check, pourquoi? C'est pour gagner du temps. On limite les erreurs. À la fin, il y a le 5e fascicule, là c'est la crème, c'est-à-dire puisqu'on a suivi toutes ces étapes. La marhala al-oula, الثانية الثالثة الرابعة. La marhala al-khamsa, ça sera très facile, c'est juste en un clic. On aura des résultats, on a des résultats en pourcentage, on peut croiser, on peut sélectionner, on peut avoir des graphes et des tests. Et le plus important, c'est les tests, c'est-à-dire quel est le sens de ces pourcentages, ou bien c'est le langage de stats, quel est le P, quelle est la valeur, c'est quoi la signification, c'est pourquoi on a ça, on peut comparer, et c'est ce qui fait la différence avec d'autres logiciels. إذن هذا البرنامج من شأنه أن يسهل العمل على الأطباء وحتى الأطباء الباحثين. À l'échelle nationale, à ma connaissance, dans toutes les wilayas connaissent ce logiciel. Mais pour eux, ils ne connaissent pas la procédure de la nouvelle installation, parce qu'ils connaissent surtout les anciens, où ils ont donné, où ils ont transmis, il y a de la pédagogie. Même par exemple, le professeur Ranaout qui travaille ici, on a pensé toujours sur ce.
ce logiciel, on a fait ce document parce que tout le monde sait qu'il est éteint. En fin de compte, non, on l'a fait renaître de ses cendres. هذا البرنامج الفائدة تاعو سي الوقت. يربح الوقت. تلقى un prof ou un médecin ou un groupe de travail ou un projet de recherche, ils vont travailler, on va travailler sur cette maladie. D'accord, on ramasse les dossiers et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est un passage obligatoire dans une méthodologie. للبروفيسور نباب العديد من المقالات العلمية ولديكم أيضا هذه السلسلة بالتعاون مع البروفيسور غرناوط. هل من مشاريع مستقبلية في ميدان التأليف؟ في ميدان التأليف actuellement, il y a un document qui a été déjà lancé, il s'appelle la CM10. Ça, c'est actuel. On a lancé même récemment, c'était à Blida et à Élysée, le Grand Sud, où il y avait la participation des gens de Aina Minas et Janet. On est déjà sollicité pour faire la première relance de document CM10, mais on a d'autres projets sur le document concernant la méthodologie, comment faire, c'est-à-dire là, ce logiciel EpiInfo, il fait partie de toute une procédure de méthodologie, mais on va faire, toujours pour faciliter la tâche à nos confrères et consoeurs, concernant la méthodologie, comment faire un projet de recherche, comme un sujet de thèse, comment on l'utilise, ou bien même pour les paramédicaux, tout ce qui s'ensuit. L'idée, c'est d'aller plus loin dans la méthodologie. Voilà. شكرا لكم بروفيسور بالتوفيق. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. شكرا. بهذا نأتي مشاهدينا الكرام إلى نهاية عدد اليوم. ترقبونا في الأعداد المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء. صباحكم سعيد وأهلا بكم إلى ركن آفاق الجامعة. علم الغذاء علم نشأ في أوائل العشرينيات من القرن الماضي، وهو يهتم بكل ما له علاقة بالغذاء وتأثيره سواء على صحة الإنسان أو على الاقتصاد ككل. تسعى المدرسة الوطنية العليا لعلوم الغذاء والصناعات الزراعية والغذائية لأن تكون رائدة في مجال تدريس علوم تغذية الإنسان والتصنيع الغذائي من خلال تقديم أساسيات هذه العلوم وآخر المستجدات العلمية فيه وعمل الأبحاث الضرورية للارتقاء بهذا العلم ومواكبته للتطورات العلمية العالمية. L'enseignement supérieur et l'école a un rôle de mission de formation initiale, formation continue et aussi d'expertise. Donc l'objectif de cette école, c'était d'essayer de proposer une offre de formation qui soit adaptée aux besoins du secteur socio-économique et qui nous permette de former aussi les futurs chefs d'entreprise de demain. مدرسة جديدة بتخصصات جديدة في أولى دفعاتها استطاعت افتكاك مكانة مرموقة في مجالها، خاصة من خلال نوعية الدروس والأبحاث المقدمة على غرار البحوث في مجال الوسم على المنتوج المحلي. L'ESAIA est une école supérieure spécialisée dans les sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires. C'est une école récente qui existe depuis environ une année. La première promotion qui va être formée par l'ESAIA est une promotion qui va être spécialisée dans le contrôle de la qualité alimentaire et des analyses alimentaires. Nous savons que le label est un signe de qualité. Donc qui dit qualité dit ESAIA, puisque nous avons des ingénieurs qui sont spécialisés dans le contrôle de la qualité. Ces ingénieurs vont être formés justement pour être présent tout au long de la chaîne de production, que ce soit chez un agriculteur qui veut par exemple labelliser ses produits. Je donne l'exemple de l'huile d'olive. Donc notre ingénieur sera capable justement d'effectuer des analyses pointues pour évaluer la qualité de cette huile d'olive. يحظى الطالب بتكوين بيداغوجي نوعي من خلال حصص نظرية تطبيقية وحتى استكشافية تجمع بين البيطرة، الفلاحة والبيولوجيا. Comme on est jeune, l'équipe pédagogique, la majorité sont de jeunes doctorants, donc soit ils ont terminé leurs études doctorales ou bien ils poursuivent. Donc le contact passe très bien avec les étudiants parce que l'étudiant n'a pas l'obstacle de l'âge quand il vient parler avec son enseignant.
Donc, que ce soit dans le cadre des études, des enseignements, s'ils ont des questions, donc ils peuvent nous les poser directement pendant le cours ou bien après le cours, ou bien on leur donne notre adresse email, ils peuvent nous contacter même pendant les week-ends. Donc, on est très proche de nos étudiants par rapport à nos enseignants quand on était étudiants. Donc, on n'avait pas cette chance. Donc, là, ils sont avantagés. Et aussi, donc, ils nous consultent pas non seulement concernant le cours, mais aussi concernant leur vie privée, s'ils ont besoin de conseils, d'orientation et tout. Comme c'est une nouvelle spécialité dans le domaine agroalimentaire, on a l'envie et on se dit peut-être on va combler les lacunes dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine industriel en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de lacunes. Donc, peut-être aussi, on a aussi le choix entre faire de la recherche, ce qui revient à combler les lacunes en Algérie, et peut-être même faire aussi de l'enseignement, parce que le domaine reste très, très peu connu, très, très vaste. وبحثا منها عن الجودة كان لزاما على القائمين على المدرسة العليا للغذاء أن تربط علاقات نوعية مع الشريك الاقتصادي بغرض التعرف على متطلبات هذا الأخير. ونتكلم يعني على العلاقة المباشرة بين المؤسسات يعني الاقتصادية والجامعات. هذا شيء مهم جدا. حنايا بدينا ان بروجي خدمنا لا ريشيرش دون لا سبيرولين. لا سبيرولين سي لا بروتيين دي زالغ معروفة يعني في الدول، وحاجة يعني مشنوعة بزاف وتتباع غالية وغنية جدا بالبروتينات، يعني مخصصة للأمراض يعني اللي محتاجين لهذه الأكلة يعني. ودرنا بحوث ولحقنا الحمد لله، درنا ان كسكس على سبيرولين. عندنا 21 سنة تقريبا دخل البحث العلمي في تربية النحل، فيه أساتذة جامعيين، فيه أساتذة في المخابر إلى آخره تطرقوا للبحث العلمي في تربية النحل. في البحث العلمي في السلالة، في النحلة في حد ذاتها، يعني تحسين السلالات، تحجين إلى آخره، الحفظ على السلالة، وفيه بحث علمي في موارد الخلية. ومن أهم التخصصات التي ستعمل المدرسة على فتحها تخصص الوسم على المنتجات، وذلك من خلال دراسة ومتابعة مختلف المنتوجات المحلية وخاصة تلك المراد تصديرها. La traçabilité, c'est la possibilité pour quelqu'un, un organisme, un agriculteur, de pouvoir retracer la qualité de son produit dès l'origine, dès les intrants mis sur son terrain, jusqu'à consommateur. On a réfléchi et on est apte et on veut créer des matières qui concernent la labellisation. Mais on est prêt à enseigner ce genre d'enseignement au niveau de notre école pour plus tard aussi, pour nos futurs producteurs, parce que les khorjou min had al-madrasa inchallah plus tard ils vont produire, et pour produire ce qu'ils ont produit, ils vont certainement le vendre. S'ils veulent le vendre sur le marché algérien ou bien même inchallah pour le marché extérieur, ils doivent le vendre il faut